तेणुक आम गोटे सुपुत्र मागुचे कहीं घर को गोटे स्त्री आणुछे ना गोटे पुओ पुओटी कहीं मागुछे ना 7 जन्म नकर उद्धार निमंते तेणुक बापा भागवत कहला कौन कहला गोटे नरकर उद्धार निमंते पुत्र मो ना संति जने गोटे नरकर उद्धार निमंते पुत्र मो ना संति जने जानिब सुपुत्र कुपुत्र होइले से तो कोटि नरक कुटाणे से जने से तो कोटि नरक कुटाणे से जने सात परंपरा टाणी आणे से जने सात परंपरा टाणी आणे से जने ए बाबा गोटे सुपुत्र आवश्यक गोटे गोटे नरकर उदाहरण मनते गोटे पुत्र दरकार किंतु बाबा 64 नरक मध्यरु गोटे नरकर पो उद्धार करूछि आ 63 नरकर झियो उद्धार करूछि तेणु करी गोटे हम बाहागर करूछे गोटे स्त्री घर को आनिछे गोटे पुआ गोटे झियो पई बापा रे पुओटी गुण रहले धन रखिबा आवश्यक नाही पुओटी जो अगुण रहउछि धन थिले मते कोनसी आवश्यक नाही पंडित जानि के कहिला परमेकन गुणी पुत्र नचमृख सतानपि एक चंद्र सम होंती लक्षे तारा गण जोता बापा रे गोटे सुपुत्र दरकार हो आ अनेस्पत पुत्र आवश्यक नाही जेमिति पृथ्वी आकाश मार्ग रे हजार लक्ष लक्ष तारा भारी छंती चंद्र भारीले जेमि सभा पाहुनी सेमिति गोटे पुओ थिले चंद्र दिमिति भारी लागे सभा देखा जाए लक्ष तारार प्रयोजन थाए सेमिति गोटे पुत्र दरकार हो तेणु कर कहिला हमकु सुपुत्र गोटे दरकार जेज कर्मा जेज करिया बापा रे तेणु करी भागवत कहि हमर गोटिए पुत्र आवश्यक गोटिए नरकर उद्धार निमंते किंतु जोग परिवर्तन ही गला आ पुओ खोजी बापा मां कई सेवा करू नांती आज काली दुनिया एमिति हे गला माटा को बापा आज पुओ जेतले जन्म होछि केते लालन पालन करी पुत्रटी बडई थाउछि हां जदी पुओ खाउनी मां कोन कहछि बापा खारे गंडे तोर मन कथा के बुझुछि मां बुझुछि मां पिला को काखरे कर बाबा धा स्वर्ग दर्शन कराउछि हेले बापा कोन कहछि बापा बा स्वर्ग दर्शन कराउछि काकी ना पोट को खांदर धरछि मां काखरे धरला अधा स्वर्ग दर्शन कराइला बापा खांदर धरला स्वर्ग दर्शन कराइला मां चाहू सबले मो पोटा किनी खाई पी की भलो मनुष्य सुंदर देखा जाऊ के चाहूछि मां चाहूछि कि बापा कोन चाहूछि मो पोटा आगु कोन करियो बापा सबले चाहूछि पो पई सब जागृत कर बापा थुइया पई चाहूछि मां सबले खाइबा पीबा जाग जत्न देखिबो सुंदर देखिबो बापा पो मो भविष्य रे मो पो कोन करी बापा सबले चिंता कर अच्छा तेनु करे अच्युतानंद हरिदास कहले रे बापा रे पो पेटे खाइथिले मुट्टे खाई नाही मां कोई बोरे खा खा 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 ए बापा ए पो दिन को 10 थर खाइथिले सुदा मां मन बुझिनी मां कहछि मो पो किछि खाइनी कहछि कि नै रे बापा हां जदी स्त्री कहबो को जेता हम खटी खटी घर को आछिबा स्त्री के मुठे खाया को मागिबा ए स्त्री कोन कहछि रे बापा ए घरणी की जबे खाया को मागिबा घरणी की जबे खाया को मागिबा कोई बोटी की ये था 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 ए बाबा ए मासना तरतरे बार दला पो खायो बोली हेले स्त्री की जतले मुठे खाया को मागिले से स्त्री कोन कहिला एते व्यस्त खबरा काई होजो मु सिरडा देखुची ए सिरडा सर पर खाया को देबी कहबो नले बाबा के भाई फोन करछ कथा चाहि पते पर खाई देली कहबो आज्ञा बापा रे आज्ञा मां स्त्री भीतर केति की पार्थक्य रहिला अच्छा अच्छा रहिला कि नहीं सेति कि नरे पो पुनी मां आउ कोन कहछि आउ कोन रे अंगु आसक तो देखिले जननी कानी करी देबो छाती ओदा कांदी करी देबो छाती ओदा कांदी करी देबो छाती ओदा कांदी करी देबो छाती ओदा ए बापा ए पोटी खटी करी घर को फेरुछि अच्छा मां नजर पड़ी गला मो मां कोन चिंता करूछि ना मो पोटा खटी खटी घर को सब बेला आसुछि केते तू कथा बोला कहला मां कांदिला जेतले स्त्री नजर पड़ी गला ए स्त्री कोन कहला से कोन कहला बोला जंगल रु बिडे काठ आनु आनु जंगल रु बिडे काठ आनु आनु अच्छा लागी गोला सोते एते बाधा 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 ए बे मां सिना कहिला तोर कष्ट से देखि सोई पारला अच्छा हेले स्त्री कोन कहिला जंगल रे काठे बिडे आछले एते बाधा आइला तुमको तमा का जंगल जाउछो लोक सबे जाउछती लोक अंडा जाउंती लोक हाथ हले बा
ବାପା ଓ ମା ପରି କେହି ପାରିବେନି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରିବେ କି ବାପା? ନାଇଁ, ନାଇଁ। ଆଜି ପୁଅଟି ଛୋଟ ହେଇଛି ହଁ। ମା ଲାଳନ ପାଳନ କରି ବଡ କରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବଡ ହେଇଗଲା ବାହାଘର ହେଇଗଲା ଘରକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇ ଆସିଲା। ହଁ। ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଏମିତି ହେଲାଣି ଆଚ୍ଛା। ବାପା ମାକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି ବାପା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ହଁ। ବାପା ମା କୁ ସିଡି ତଳେ ଜାଗା ନାହିଁ ରେ ବାପା। ନା, ନା। ବାପା ମା ସିଡି ତଳେ ବସି ପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ବାପା କି ମା ଦେତ ହେଇଗଲେ କି ମରିଗଲେ ହଁ। ପୁଅ କଣ କରୁଛି? ହଁ। ପୁଅ କହୁଛି ଧଳା କାଗଜରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେଇ ଘର ଘର ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକଣା ଦଉଛି ଦଉଛି। କାହିଁକି ନା ମୋ ମା କି ବାପା ମରି ଯାଇଛି ହଁ। ତୁମେ ଆସିବ କାଲିକି ହଁ। ଆମ ଭୋଜି ଛାଡିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ନା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଯିବ କହିବ। ହଁ। ବାପାରେ ଓ। ପିତା ମାତା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳରେ ଆଚ୍ଛା। ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନଥିବ। ନା, ନା। କିନ୍ତୁ ବାପା କି ମା ମରିଗଲା ହଁ। ଆଜି 6 ତୁଣ 9 ଭଜା ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ପନିର ହବ ଚିକେନ ହବ ମଟନ ହବ। ହଁ। ତେଣୁ କରି ବାପା ସେଟା ହଉଛି ପାପ ଭୋଜନ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। କାହିଁକି ହଁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଟିକେ ବାପାଟି ବଞ୍ଚିଛି ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ସରକାର ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପାରିଲେନି। ହଁ। ଆଁ? ହଁ। ଆଜି ମା ମରିଗଲା ହଁ। ଆମେ ଘର ଘର ବୁଲି ସାହି ପଡିଶା ଡାକୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ସାହି ପଡିଶା ଦିନେ କେବେ କହିଲେ କି ହଁ। କିରେ ବାପାଟା ବଞ୍ଚିଥିଲା କି ମାଟା ବଞ୍ଚିଥିଲା ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲୁ। ଆଜି ମା ମରିଗଲା ବୋଲି ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିବ। ଆଁ? ହଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ବାପା? ଆଚ୍ଛା। ଦିନକର ଘଟଣା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରି ଯାଇଛି ହଁ। ଭୀଷ୍ମ ସରସଜ୍ଜାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଉତ୍ତରାୟଣ ହବାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଉଳି ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ଡାକିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା। କହିଲେ ଯେତେ ସବୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ପଡିଆକୁ ଟିକେ ଆସ। ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ଭୀଷ୍ମ କଥାକୁ କେହି ନ କାଟି ଆଚ୍ଛା। ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଭୀଷ୍ମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଚନ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେବି ମୋ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଶିକ୍ଷା କର ଶୁଣିବ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କଣ ହବ ଆଜି। ଆଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଖରେ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଦ୍ରୌପଦୀ ହୋ ହୋଇକି ହସିଲେ ହସିଦେଲେ। ହୋ ହୋଇକି ହସିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ହସିଦେଲେ ସେ କୁଳଗୁରୁ ପୁରା ଆଚ୍ଛା। ତାକୁ କିଛି ଆଉ କହିପାରିଲେନି। ଭୀଷ୍ମ ପଚାରୁଛି କାହିଁକି ମା ହସିଲୁ? ତୁ ଏତେ ଲୋକ ଏତେବେଳେ ସଭା ଚାଲିଛି ଆଚ୍ଛା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତୁ ହସିବା କାରଣ କଣ? କାରଣ କଣ? ତୁ ଜଣେ କୁଳବଧୂ ତୁ ହସିବାର ଏଇଠି ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା। ସେତେ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ ମତେ କରିଦେବ କ୍ଷମା କରିଦେବ ପିତାମହ। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ମନରୁ ହସୁନି ଖୁସିରେ ହସୁନି ଅଭିମାନର ହସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଅଭିମାନ କାହିଁକି? ଭୀଷ୍ମ ପଚାରିଲେ ଅଭିମାନ କାହିଁକି? କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲା କାହିଁକି ଅଭିମାନ? ଆଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଃଶାସନ ମୋର ବସ୍ତ୍ର ଧରି ମୋର କେଶ ଧରି ଝିକି ଝିକି ଆଣିଲା ବେଳେ ମୁଁ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି କେତେ ଲାକୁସ୍ତି ବିନତି ହେଇଛି ଆପଣ ପାଦ ତଳେ ପଡିଛି। ଏଇ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତୁମେ ଯଦି ଟିକେ କହିଥାନ୍ତ ମତେ ଦୁଃଶାସନ ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ସେଇଦିନ ତୁମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ଏ ପ୍ରବଚନ ତୁମ ରାଜୀବ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛ? ସେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ମା ରେ ମୁଁ କରିନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଖାଉଛି ତାର ଅନ୍ନ ଖାଉଛି ତାର ଲୁଣ ଖାଉଛି ତାର ଏ ପାପ ରକ୍ତ ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଏ ପାପ ରକ୍ତ ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ମୁଁ ପୁରୁଷ ସଭାରେ ମୁଁ କିଛି ପାଟି ଖୋଲି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଜି କାହିଁକି ଖୋଲିଲ? ଦ୍ରୌପଦୀ ପଚାରିଲେ ଆଜି କାହିଁକି ପ୍ରବଚନ ଦେବାକୁ ଆସିଛ? ସେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ? କଣ କହିଲେ? ଏ ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ପାପ ରକ୍ତ ଥିଲା ଅର୍ଜୁନ ବା ସର ମାରିକି ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଏ ସବୁ ପାପ ରକ୍ତ ଯା ଗୁଡିକ ବାହାରି ପଡିଲା ଚାଲିଗଲା। ଏଣିକି ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ବହୁଛି ଏ ଶୁଦ୍ଧ। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରବଚନ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ବାପାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କଥା ଶୁଣି ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ମା ସେଦିନର କଥା ମନେ ପକେଇଲେ ଆଜି କିଛି ଚାଲିବନି। ଆଜିର କଥା ଧର କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜି ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ମୋରି ପାଖରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ଉତ୍ତରାୟଣ ହବାକୁ ଆଉ ଓଳିଏ ବାକି ରହିଲା। ମୁଁ ଆଜି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ଏ କଥା କହିଛି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଉ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତିକି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ପଶି ପ୍ରବଚନ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କରି ଏ ମଲା ରକ୍ତ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ସେ ସତପଥରେ ଯାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ସେମିତି ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ରକ୍ତ ବହୁନି ରେ ବାପା। ଏ ମହିଳା ଗୁଡିକ ଯୋଉଦିନ ବାହାରିବ ଯେ ମନର 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଆମେ ଯେ ବାପା ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛେ ବାପା ମା ମରିଗଲା ପରେ ଯେ ଆମେ 6 ତୁଣ 9 ବଜା ମଟନ ଚିକନ କରି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବାପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତା ମାତା ବଞ୍ଚିଥିବେ ତାଙ୍କର ସେବା କର। ସେବା କରିବା ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣି ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ତେଣୁକରି ବାୟା ବାବା କହିଲା ଭାଗବତରେ କଣ ବୋଲି କହିଲା ଖାଇବା ଦେବତା ମାଗୁଛି ତାକୁ ଦେଲୁ ତୁ ନାଇଁ ଯିବା ଦେଉଳକୁ ଯାଉଛୁ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ବାପାରେ
ପାଗଳ ବାବା କହିଲେ ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତରେ ଖାଇବା ଦେବତା ମାଗୁଛି ତାକୁ ଦେଲୁ ତୁ ନାହିଁ କିପା ଦେଉଳକୁ ଯାଉଛୁ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ବାପାରେ କୋଉ ଠାକୁର ଖାଉଛି ଦୁନିଆରେ ଖାଇବା ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପିତା ମାତା ଆଚ୍ଛା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ପିତା ମାତା ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲା ଆମେ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପାରିଲାନି ବାପାଟା ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି କି ମାଟା ବୃଦ୍ଧ ହେଇଛି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜି ପୁଅ ବଜାର ଯାଉଛି ମା ନଜର ପଡିଗଲା ବାପା ଉପରେ ପୁଅ ଉପରେ ବାପାରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି କାହିଁକି ଯାଉଛୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବି। ଆସିଲା ବେଳେ 10 ଟଙ୍କାର ପାକୁଡି ନେଇକି ଆସିବୁ କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ମନ ହଉଥିବ ବାପା 10 ଟଙ୍କାର ପାକୁଡି ଖାଇବି ମା କହିଲା ମା କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ଏ ରୁହ ପାକୁଡି ଆଣିବନି ଖାଇଲେ ଝାଡା ଫେରିବ କିଏ କାଢିବ ଦିଅନି ସ୍ତ୍ରୀ କହିଦେଲା ପାକୁଡି ଆଣିବ ତମ ମା ଖାଇବ କି ତମ ବାପା ଖାଇକି ଝାଡା ପଡିଲେ ସବାଇ କିଏ କରିବ କହିଦେଲା ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ ରାତି ପାଇଲେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ପଡୁଛି ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ତୁମେ ଟିକେ ବଜାରକୁ ଯିବ ମୁଁ କାଲିକି ସଂକ୍ରାନ୍ତି କରିବି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରିବ ମୋ ପାଇଁ ନଡିଆ କଦଳୀ ଏପୁଲ ଅଙ୍ଗୁର ଭୋଗ ମିଠା ସବୁ ନେଇକି ଆସିବ ଶାଗୁ କାହିଁକି ଭୋକ ରହିଛି ମୋ ଉପବାସରେ ଓହୋ ଶାଗୁ ଖାଇଲେ ପେଟ ପୁରି କହିଦେଲା ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ବଜାରକୁ ସଉଦା 500 ଟଙ୍କା ଆଣିଲା କିନ୍ତୁ ବାପା 10 ଟଙ୍କା କହିଲା ପୁଅ ଆଣି ପାରିଲାନି ସ୍ତ୍ରୀ 500 ଟଙ୍କା କହିଲା ସ୍ତ୍ରୀ କିନା ଆଣିଲା ବାପା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ ସେଗୁଡିକ ଧରିକି ଆକା ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇଲା ମାଳିକୁ ଦେଇଦେଲା ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟଟା ପିଟି ଦେଇ 3 ଥର ଢୋ ଢୋକି ପଡିଗଲା ମୁଣ୍ଡ ବାଡା ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ହେଲା ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇଦେଲେ ପୂଜା ସରିଗଲା ଆସିଲା ବେଳେ ଥାଳିଟାକୁ ବାଟରେ ଦେଖୁଛି ହେଲ ନାନି ବଡ ନଡିଆଟା ଆଣିଥିଲ ଏ ମାଳି ବଡ ନଡିଆ ଫାଳେ ରଖିଦେଲା କହୁଛି ନା ନାଇଁ ସାନ ଫାଳଟା ମତେ ଦେଇଦେଲା ସାନ ଫାଳଟା ମତେ ତା ମନରେ କହି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ନେଇଥିଲେ ଘର ଚଟଣି କରିଥାନ୍ତି ବାପାରେ ତେଣୁ କରି ଖାଇବା ଦେବତା ମାଗୁଛି ତାକୁ ଦେଲୁ ତୁ ନାହିଁ କିପା ଦେଉଳକୁ ଯାଉଛୁ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ବାପା ଖାଇବା ଦେବତା ଦୁନିଆରେ ଦେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 2 ଜଣ ଜଣେ ହେଲେ ପିତା ମାତା ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଆଜି ମା ମାନେ କେତେ ଭୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ ଠାକୁର ଖାଇବନି କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଖାଉଛନ୍ତି କିଏ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଶେଷ କରିଦେବେ ତମେ ଯାହା ଦେଇଥିବ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଖାଇବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଦୁନିଆ ମତେ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଡାକ ଶୁଣୁଛି ଠାକୁର ଏ କହିଲେ ପିତା ମାତା 2 ହେଲେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଏ 2 ଜଣ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ଖାଉନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଭୋଗ ଲଗେଇକି ଆମେ ଖାଉଛେ ତେଣୁ କରି ବାପା ସମସ୍ତ ମୋର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଶାଶୁ ଶଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ।